आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरी तरह समा लेती है, जब उसमें समान्वित कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है, तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्रिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी गई, उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है, पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है, और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है, और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दें, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देते, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती, पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए, और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं, सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी सहयोगिनी औरतें इतनी बकवास करती हैं, उनको पता नहीं क्या, कभी जाएंगी तो आदमियों से बक 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 करेगी। एक साहब दौड़े दौड़े आया, माता जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा क्यों, मेरे पीछे लगे। मैंने कहा कौन? कहले वो जो बहुत बोलती है। अरे मैंने कहा बोलती है बहुत? हाँ। कहले माँ मुझे बचाओ, तंग आ गया। तो आ करके मेरे कमरे में छिप। तो ज्यादा आदमियों से बात करने की जरूरत ही नहीं, बेकार की बकवास करने की जरूरत क्या। औरतों में भी एक बेकार की बकवास करने की जरूरत है। सहयोग में मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना चाहिए। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है, पर उनको बुरा नहीं कहती। उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप अगर रियाद जाए तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आंख उठा के नहीं देखेगा। मैंने नहीं देखा किसी को। कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करेगा। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होती। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही हैं। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल बिचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल बिचल हो गया तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा, क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा माँ ये बीमारी, वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको भी इलाज बता। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत है, उससे ऊपर देखने की जरूरत है, और जमीन पे देख के चलो। तो सहयोगी आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए, प्रदेश में, वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक
सब अच्छी चीजें दिखाई देती है। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है ही क्या। सो इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास का श्री राम का मान है, तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर तुम उसके योग्य भी होना चाहिए। जैसे यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता रहते हैं, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। सो अगर स्त्री पूजनीय है, पूजन्ते माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो और पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वहीं देवता रहते हैं। और सबसे पहले बात ये भी जान लेनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों की माँ है। अगर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकाना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत ना रखे, तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आ सकती है। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हो कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले, आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान है। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं। उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे, तो मार खाएंगे। चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका विचार है। लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है, वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करने वाला। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बताते मेरा हस्बैंड। नहीं कर, 2 आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। ये सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना है, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से हो सकता है। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो हैं आपके लिए माँ बहन के बराबर। ये अगर सहयोग में आकर नहीं हुआ तो आपका कहीं भी नहीं हो सकता। अभी एक साहब थे, वो भी स्विस, अपने हिंदुस्तानी नहीं, तो एक लड़की के बाप थे, वो कोई सहयोगी नहीं थे, तो वो जरा ऐसे ही थे, इधर उधर उनका बहुत चलता था। तो वो सहयोग में भी आए, वो भी सहयोग में, दोनों बीबी उनकी बहुत अच्छी, शालीन, बहुत अच्छी लड़की, वो जहां भी जाए यही धंधे करते रहे। तो उनके बाप जो कि सहयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी तुम इसको छोड़ ही दो, क्योंकि जो सहयोग में भी आकर वो धंधा नहीं छोड़ता है वो कभी भी नहीं ठीक होता, तुम छोड़ दो इसको। उनका थोड़ा सा ठीक हो गया, पहले थोड़ा सा नहीं, अगर वो पूरा ठीक नहीं हो सकता तो ये सहयोगी है ही नहीं, इसको तुम छोड़ो, इससे तुम रिश्ता ही तोड़। जबकि एक आदमी सहयोगी नहीं है, वो भी इस बात को सोचता है कि सहयोग में आने पर भी अगर इसकी आंखें स्थिर नहीं होती, इसका अगर चित्त स्थिर नहीं होता, तो ये गलत। జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో స్త్రీలు వాళ్ళ శక్తిని తెలుసుకొని గౌరవించుకోవాలి అని వివరిస్తున్నారండి. మీరు అర్థం చేసుకోగలరు, ఒక స్త్రీ ఆమె పూర్తిగా శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఆమె అన్నింటినీ తన లోపల సమన్వయించుకుంటుంది.
అప్పుడు ఆమె ప్రచండం అవుతుంది. అలా కాకుండా ఆమె అక్కడ ఇక్కడ శక్తిని వృధా చేసుకుంటూ ఉంటే, ఇతరులతో గొడవలు పడుతూ ఉంటే, ఇతరుల్లోని చెడుని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే, చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటే ఆమె తన శక్తిని నష్టపోతుంది. స్త్రీ ఎంత శక్తి కలిగి ఉంటుంది అంటే ఆమె కావాలనుకుంటే పురుషుల కంటే కూడా అధికంగా కార్యాలు చేయగలుగుతుంది. అన్నింటికంటే ముందుగా ఆమె శక్తిని గౌరవించుకోవాలి. ఆ శక్తిని ఇటువైపు అటువైపు చెడు విషయాలయందు ఆసక్తి కలిగి ఉంటే ఆమె శక్తిని నష్టపోతుంది, శక్తిహీనురాలవుతుంది. శక్తి లేకపోతే ఏ పని చేయలేదు. స్త్రీ యొక్క కార్యం అత్యంత మహత్వపూర్ణమైనది, గౌరవప్రదమైనది మరియు లజ్జాశీలమైనది. ఎలా అంటే పురుషులు ఇతరులని తిడుతుంటారు, తిట్టనియండి, కానీ స్త్రీలు అలా చేయకూడదు. పురుషులు చాలా పెద్ద గొడవలు అయినప్పుడు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటుంటారు, కొట్టుకోనియండి, కానీ స్త్రీలు అలా చేయకూడదు. ఆమె యొక్క కార్యం శాంతి ఇవ్వడానికి, ఆమె యొక్క కార్యం ప్రజలను రక్షించడానికి. ఎలా అంటే డోలు కత్తి రెండు ఉంటే డోలు పని కత్తి చేయలేదు, కత్తి పని డోలు చేయలేదు. డోలు పెద్దదా కత్తి పెద్దదా అంటే డోలు పెద్దది. కత్తిని కూడా పెద్దగా చేయొచ్చు, కానీ 1-2 సార్లు కత్తి విరిగిపోతుంది, కానీ డోలు విరగదు. అందువలన ఆడవారు వారి శక్తిని వారి లోపలనే ఉంచుకోవాలి. మరియు ఈ శక్తికి అన్నింటికంటే పెద్దది నమ్రత. నమ్రతాపూర్వకంగా వారి శక్తిని వారి లోపల ఇముడ్చుకోవాలి. సహజయోగినులకు ఈ కార్యం కఠినమైనది కాదు. సహజయోగినులకు అసలు కఠినమైనది కానే కాదు. నేను చూస్తుంటాను, సహజయోగినులు కొందరు చాలా చెడ్డగా ఉంటారు. వారికి తెలియదు ఏమిటి వారు ఎలా ఉన్నారు అని. ఎక్కడికైనా వెళ్తే వారు పురుషుల మీద అరుస్తుంటారు. ఒకసారి ఒక వ్యక్తి నా వెనకాల అమ్మ నన్ను కాపాడండి అంటూ పరిగెత్తుకొని వస్తున్నాడు. నేను చూశాను. ఆమె అతని వెనకాల పరిగెడుతూ అరుస్తూ ఉంది. అతడు నా గదిలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు. అరే, ఆమె అరుస్తూనే ఉంది. ఎక్కువగా పురుషులతో మాట్లాడవలసిన అవసరమే స్త్రీలకు లేదు. పనికిరాని మాటలు మాట్లాడవలసిన అవసరం అసలు లేదు. స్త్రీలు పనికిరాని విషయాల యందు ఆసక్తి కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. సహజ యోగాలో నేను చూస్తుంటాను, పురుషులు ఎలా నేర్చుకుంటూ ఉంటారో అలా స్త్రీలు కూడా నేర్చుకోవాలి. సహజ యోగా ఏమిటి, చక్రాలు ఏమిటి, ఏ చక్రంతో మనుషులు నడుస్తారు, ఏ చక్రానికి వారికి ఏ దశ ఉంటుంది, ఈ మొత్తం జ్ఞానం స్త్రీలు కలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ పురుషులు నేర్చుకుంటారు, ఆడవారు ఇందులో వెనకబడి ఉంటారు. ఇవన్నీ ఆడవారు కూడా తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. పురుషుల గురించి మాట్లాడితే శ్రీరాముడు మనందరికీ ఆదర్శ పురుషుడు. నాకు అనిపిస్తుంది ఇలా మాట్లాడితే ముస్లింలు నా మీదకి వస్తారు అని. నేను వారిని చెడ్డవారు అనట్లేదు. ఇది మన దేశంలోని మాట కాదు. నేను ఒక ముస్లిం దేశానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎవరు ఎవరి మీదకి చేయి ఎత్తరు. నేను చూశాను, ఎవరైనా స్త్రీ కనిపిస్తే వారిని చాలా గొప్పగా గౌరవిస్తారు. దారిలో ఎవరైనా స్త్రీ వెళ్తూ ఉంటే వారు బండిని ఆపుతారు. అక్కడ స్త్రీలకు చాలా గౌరవం ఉంటుంది. మరియు ఇక్కడ తెలియదు వీరికి ఏమైందో, దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. వీరు ఆలోచిస్తారు స్త్రీ ఒక భోగవంతమైన వస్తువు అని. స్త్రీలను అలా చూస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి స్త్రీని మెడ వంకరు పోయేలా తిరిగి చూస్తుంటారు. ప్రతి స్త్రీని చూడడం మహాపాపం. సహజ యోగాలో ఇది నిషిద్ధం, తప్పకుండా నిషిద్ధం. ఇలా చేస్తే ముందుగా మీ కళ్ళు పాడవుతాయి. సహజ యోగులు అయితే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏదైనా కావచ్చు, మీరు గుడ్డివారు కూడా కావచ్చు. అప్పుడప్పుడు నేను చూస్తుంటాను, కొందరు కళ్ళు గుండ్రంగా తిప్పుతుంటారు, అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు చూస్తుంటారు, కానీ కళ్ళు గుడ్లు అటు ఇటు తిప్పకూడదు. మరియు స్త్రీలు కూడా అలా చేస్తుంటారు. ఇందులో చాలా పెద్ద ఇబ్బంది మీ చిత్తానికి వస్తుంది. మీ చిత్తం చలనం విచలనం అవుతుంది. మీ చిత్తం విచలనమైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన ఏమి ఉపయోగం ఉంటుంది? ఏ చిత్తం ఏకాగ్రతం
అవుతుందో అది కార్యాన్వితం అవదు. ఏకాగ్ర చిత్తం కార్యాన్వితం అవుతుంది. ఏకాగ్రతని సాధించుకోవాలి. విదేశాలలో ఈ వ్యాధి చాలా ఉంటుంది. స్త్రీలకు పురుషులకు ఉంటుంది. వారు నన్ను అడుగుతుంటారు, అమ్మా ఇది ఒక వ్యాధిలాగా ఉంది, చిత్తం సరిగా ఉండడం లేదు అని. వారికి మంచి మాటలు అర్థం కావు. వారికి చెడుగా ఉన్నవి, తప్పుగా ఉన్నవి మాత్రమే అర్థమవుతుంటాయి. వారు సహజయోగాలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. అమ్మ, నాకు చిత్తం సరిగా ఉండట్లేదు అని ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు. నేను అన్నాను, బాబు చూడు, నువ్వు కేవలం నడుస్తున్నప్పుడు భూమిని మాత్రమే చూడు. 3 అడుగుల కంటే పైన చూడవలసిన అవసరం లేదు. అంతకంటే పైన చూడవలసిన అవసరం అస్సలు లేదు. భూమిని చూస్తూ నడవండి. సహజయోగులను మనం విదేశాల్లో ఎక్కడికైనా వెళ్తే ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారు భూమిని చూస్తూ నడుస్తుంటారు. 3 అడుగుల వరకు పిల్లలు కనిపిస్తారు. పూలు కూడా 3 అడుగుల వరకే ఉంటాయి. ఆ పైన చూడవలసిన అవసరం లేదు. అందువలన ఇలా మీ చిత్తాన్ని నియంత్రించుకోండి. శ్రీరాముడి అవసరం లేదు, కానీ మీ దగ్గర శ్రీరాముడి యొక్క గౌరవం, అతని లాంటి ప్రవర్తన ఉండాలి. అతనిలాగా మీరు మీ చిత్తాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. మరియు మీ భార్యకి కూడా ఇది అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. నువ్వు నా భార్యవి, నేను నిన్ను గౌరవిస్తున్నాను, నువ్వు శక్తివి, అందువలన నువ్వు దానికి యోగ్యురాలుగా ఉండాలి. ఎలా అంటే, ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యతే తత్ర రమాదేవత. ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు. కానీ ఆమె పూజ్యనీయురాలై ఉండాలి. అందువలన స్త్రీ పూజింపబడేది. ఎవరైనా స్త్రీ సరిగా లేకపోతే ఆమెని ఎవరైనా పూజిస్తారా? ఎవరైనా చెడ్డ స్త్రీ ఉంటే ఆమెని ఎవరైనా గౌరవిస్తారా? రాక్షస స్వభావం కలిగి ఉంటే ఎవరైనా ఆమెని పూజిస్తారా? అందువలన పూజింపబడే లక్షణాలు స్త్రీలు కలిగి ఉండాలి. స్త్రీలు అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటే వారిని పూజిస్తారు. అప్పుడు వారు దేవతలు అవుతారు. అన్నింటికంటే ముందు ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి, మీ పిల్లల గురించి. ఒకవేళ భర్త తన భార్యని పిల్లల ముందు దూషిస్తే, అరిస్తే ఆమెని పిల్లలు పూజిస్తారా? ఆమెని గౌరవిస్తారా? అలా చేస్తే పిల్లలు ఆమెకి అస్సలు గౌరవం ఇవ్వరు. ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకరు ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఒకరు డిప్యూటీ మినిస్టర్ లాగా భార్యాభర్తలు ఉండాలి. స్త్రీ కూడా తన భర్తని అవమానించకూడదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్కి డిప్యూటీ మినిస్టర్ మీద అన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. అదే అధికారం పిల్లలకి కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఇద్దరూ ఈ విధంగా ఆలోచన లేకుండా పురుషుడు నేనే గొప్ప అని, స్త్రీ నేనే గొప్ప అని, నేనే సంసారాన్ని నడిపిస్తున్నాను అంటే ఎలా? ఒకవేళ సంసారాన్ని మంచిగా నడిపించడం స్త్రీకి తెలిస్తే అసలు గొడవలే ఉండవు. కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, పురుషులు సంసారాన్ని నడిపించడం కొంచెం కష్టమైన పని. ఎందుకంటే వారు చిన్న పిల్లల్లాగా ఉంటారు. వారి స్వభావం పిల్లల్లాగా అమాయకంగా ఉంటుంది. వారు పనికిరాని మాటలు మాట్లాడతారు. వారు సంసారాన్ని నడిపించలేరు. వారిని కూడా మీరు ఒక పిల్లవాడిలాగా క్షమించాలి. బయటకు వెళ్ళి ఇతరులతో మాట్లాడడం, గొడవలు పడడం జరుగుతుంటుంది. వారు ఆపదల్లో ఇరుక్కుంటుంటారు. ఇంట్లో స్త్రీ కూడా సరిగా లేకపోతే, గొడవలు పడుతూ ఉంటే వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు? బయట సరిగా లేక, ఇంట్లో సరిగా లేకపోతే వారు దెబ్బలు తినవలసి ఉంటుంది. భార్య తన భర్తని అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని తప్పుల్ని క్షమించి వదిలేయాలి. ఎప్పటి వరకు స్త్రీకి ఇలాంటి భావన తన భర్త గురించి రాదో అప్పటి వరకు ఇద్దరూ అర్థం చేసుకోలేరు, ప్రేమగా ఉండలేరు. కానీ భర్త కూడా తెలుసుకోవాలి, తన భార్యకి ఏమి కావాలి, ఏమి వద్దు అని అతడు తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. కానీ ఇలా ఉండకూడదు, ఈమె నా భార్య, నేను ఏదైనా చేయొచ్చు అని. ఒకవేళ అతను ఏదైనా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తుంటే, తప్పుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే, చెడు దారిలో వెళ్తుంటే ఆమె తన భర్తకి ఇది తప్పు, ఇలా చేయకూడదు అని వివరించి చెప్పాలి. ఇది అబద్ధమైన మాట, ఇలా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పాలి. కానీ చిన్న చిన్న మాటలకు, చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవలు పడవలసిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న మాటలకి గొడవలు పడడం సహజయోగులకు అసలు శోభని ఇవ్వదు.
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది. సహజయోగులు కూడా ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. నా భార్య మంచిది కాదని ఇతరులకి చెప్తుంటారు. నా భర్త మంచివాడు కాదని ఇతరులకి చెప్తుంటారు. ఇద్దరు సహజయోగులు అయి ఉండి ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా ఉండలేకపోతే, ఒకరి గురించి ఒకరు చాడీలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే, మొత్తం సంసారంలో ప్రేమగా ఎలా ఉంటారు? మొత్తం ప్రపంచానికి ప్రేమగా ఉండండి అని మీరు ఎలా చెబుతారు? నాకు చెప్పండి. ఇలా ఉంటే మీరు ఎలా స్వతంత్రంగా ఉంటారు? ముందుగా భర్త పూర్తిగా భార్య యందు ప్రతి జాగృతంగా ఉండాలి. మరియు ఇది తెలుసుకోవాలి. మొత్తం సంసారంలోని స్త్రీలు మనకి తల్లి వంటి వారు, అక్క కంటే కూడా ఎక్కువ. సహజయోగాలోకి వచ్చిన తర్వాతనే ఈ భావన వస్తుంది. ఒకవేళ సహజయోగాలకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ భావన రాకపోతే ఇంకా ఎప్పటికీ ఇలాంటి భావన రాదు. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతడు స్విట్జర్లాండ్ దేశస్థుడు, మన భారతీయుడు కాదు. అతడు ఒక అమ్మాయి యొక్క తండ్రి. ఆమె సహజయోగిని. అతడు అటూ ఇటూ చెడు పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు. అతడు సహజయోగాలోకి వచ్చాడు. అతడి భార్య కూడా సహజయోగాలోకి వచ్చింది. ఆమె చాలా గుణవంతురాలు, చాలా మంచిది, మంచి సహజయోగిని. అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చెడు పనులు చేస్తుండేవాడు. అతడి కూతురు ఈ దందాలు వదిలేయమని చెబుతుండేది. అతడు సహజయోగంలోకి వచ్చి కూడా ఇలా దందాలు చేస్తూ ఉంటే అతడు ఎప్పుడూ వాటిని వదిలేయలేదు. వారు కొంచెం సరి అయ్యారు, కానీ పూర్తిగా సరి అవ్వలేదు. ఎందుకంటే వారు పూర్తి సహజయోగులు కాలేదు. వారిని వదిలివేయండి. ఎప్పటి వరకు ఒక వ్యక్తి సహజయోగి కాడో అతడు చెడుగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సహజయోగాలోకి వచ్చినా కూడా వారి కళ్ళు స్థిరంగా ఉండవు, వారి చిత్తం స్థిరంగా ఉండదు. అందువలన సహజయోగాలోకి వచ్చిన తర్వాత చెడ్డ పనులు చేయడం, చెడు విషయాల యందు ఆసక్తి కలిగి ఉండడం సరి అయిన పద్ధతి కాదు. మీరందరూ మంచిగా ఉండాలి. చెడు విషయాల యందు ఆసక్తి కలిగి ఉండకూడదు. మీరందరూ నమ్రతాపూర్వకంగా, వినమ్రంగా ఉండాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీమాతాజీ.